ओके बच्चा लोग, परमाणुओं लेक्चर 02 बीजो लेक्चर है आज। रिड्यूस सिलेबस प्रमाणे जोवा जईए तो चेप्टर बहु नानुं थई गयुं छे। हूँ ए प्रमाणे रिड्यूस सिलेबस प्रमाणे ज भणाईश। आ कोविडना कारणे जे रिड्यूस थयुं ने ए मुजब ज भणाईश, बराबर। आजनी चर्चा है वर्णपट, मस्त टॉपिक। बोर्डनी एक्जाम में एमांथी कंईक एमसीक्यू होय, नीट में होय ने इन जनरल आपणे आ केमिस्ट्री में भी क्यांक भणी गया छीए એટલે ટોપિક સારો છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, તમને બધી રીતે આમાં રસ પડશે એમ। જો હું ટાઇટલ જ આપી દઉં છું, ટોપિકનું નામ આપવું પડે પરમાણુ વર્ણપટ અને શ્રેણીઓ। વર્ણપટ અને શ્રેણીઓ, ચાલો જોઈએ શું છે। આપણે કોઈ બી તત્વ હોય, દરેક તત્વ एना तापमान मुजब कंईक ने कंईक विकिरणनु उत्सर्जन तो करे ज, राइट। अने ए विकिरणोनु आपणे ज्यारे પડદા पर डिजाइन ड्रॉ करीए तेने वर्णपट कहीए छीए। એટલે दरेक तत्व एना तापमान मुजब कंईक ने कंईक उत्सर्जन करे छे विकिरणनु, तो पछी दरेक परमाणुने कंईक लाक्षणिक वर्णपट तो हशे ज ने। दरेक परमाणुनु कंईक ने कंईक डिजाइन मळशे ज ने, है ने। तो आ इंट्रोडक्शन पॉइंट सारो रहे, जे आपने खबर पड़ी ए लखता जाओ। चलो पहलो ज पॉइंट लखीए। अच्छा, आज आ क्वेश्चन नंबर थई जाए 5, है ने। शू प्रश्न बने ए आ मैटर समझ्या पछी प्रश्न जाते बनाईशुं। पहलो पॉइंट शू मळ्यो आपणने के दरेक तत्व तापमान मुजब जुदी जुदी तरंग लंबाईना विकिरणों उत्सर्जन करे छे। विकिरणों उत्सर्जन करे छे माटे दरेक परमाणु ने लाक्षणिक वर्णपट तो होय ज। कोकना जटिल होय, कोकना सरल होय, वर्णपट होय एम, बराबर ने। ओके, वर्णपटनी पाछी बे केटेगरी, उत्सर्जन वर्णपट अने शोषण वर्णपट। वर्णपट एटले पेलो પડદો जेनी पर डिजाइन देखाय, लाइट डार्क डिजाइनो देखाय ने, दैट પડદો, दैट स्क्रीन इज स्पेक्ट्रम, वर्णपट, बराबर। हवे एनी पर लाइट डार्क बे जातनी डिजाइन देखाय छे, तो जेटली पण आ लाइट डिजाइन छे ने, अजवाळुं छे ने, ए बधुं उत्सर्जन वर्णपट कहेवाय। અને એની પર જેટલી કાળી રેખાઓ અંધારું દેખાય ને, અપ્રકાશિત ભાગ, એ બધો શોષણ વર્ણપટ। હા, તો અહીંથી બે પ્રકાર બને ને વર્ણપટના। શું બે પ્રકાર બને? ઉત્સર્જન અને શોષણ વર્ણપટ। ઉત્સર્જન વર્ણપટ અને શોષણ વર્ણપટ। હવે उत्सर्जन वर्णपट माटे सिंपल है। सपोज नीचा दबाणे रहेलो वायु, कोनी बात है? नीचा दबाणे रहेलो वायु अथवा बाष्प भी चालशे। एमांथी ज्यारे विद्युत प्रवाह पसार करीए ने त्यारे ए लोको उत्तेजित थाय। एना परमाणुओ, कोना परमाणुओ? आ वायुना। वायु कयो? नीचा दबाणवाळो। हाँ, ए वायुना परमाणुओ अने बाष्पना परमाणुओ करंट पास थवाथी उत्तेजित थाय। उत्तेजित थाय अने विकिरणों उत्सर्जन करवानुं चालू करी दे। ए अमुक चोक्कस तरंग लंबाईना विकिरणों उत्सर्जित करे। वर्णपट पर देखाय आपणने ए तरंग लंबाई वाळा विकिरणोनी लाइनो छे ने वर्णपट पर देखाय। आवा वर्णपटने उत्सर्जन वर्णपट कहेवाय। हुं लखी आपું परो, खुर्सी लावी पड़शे बेसवा माटे। मेनली शुं छे, टॉपिक अघरो नहीं, पण आना शब्दों थोड़ा नवा लागे ने प्रेक्टिस में, એટલે લખવામાં તમને તકલીફ પડે, તો હું લખી આપું છું। શું લેવાનું છે? નીચા દબાણે રહેલો વાયુ અથવા તો બાષ્પ। નીચા દબાણે રહેલા વાયુ કે બાષ્પમાંથી શું પસાર કરવાનું છે? વિદ્યુત પ્રવાહ। હા, विद्युत प्रवाह पसार करता शू थाय?
પરમાણુઓ ઉત્તેજિત થાય, ઉત્તેજિત થઈને શું કરે? વેરી ગુડ, યસ, કરતા પરમાણુઓ ઉત્તેજિત થાય અને વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે. ઉત્સર્જન કરે. હવે વિકિરણો કેવા? ખાસ તો ચોક્કસ, હા આ શબ્દ નાખવો પડશે, ચોક્કસ તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે. અને આની લીધે જે ડિઝાઇન મળે ને એને કહેવાય ઉત્સર્જન વર્ણપટ. શું કહેવાય ને? વર્ણપટ. આવા વર્ણપટને ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહેવાય. બોલો, ક્લિયર? તમને ફિઝિક્સમાં આવડી જાય, ઘણીવાર સમજાઈ જાય મેટર. કેમિસ્ટ્રીમાં એવું થતું હોય કે ઘટના સમજાઈ જાય પણ લખવા માટે શબ્દો ખૂટી પડતા હોય, મુદ્દો લખતા ના આવડે એટલે એક્ઝામમાં હલવાઈ જઈએ. કહેવાય શું કે ટેકનિકલી મને સબ્જેક્ટ આવડે છે પણ અમે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લખતા સારું તકલીફ પડે, એટલે હું ખાસ આ પોઈન્ટ લખાવતો. આવી નવી વાક્ય રચનાઓ આવતી હોય ને ત્યાં આ ઘટનામાં શું કર્યું? વાયુ લીધો કાં તો બાષ્પ લો, એમાંથી શું કરવાનું? કરંટ પાસ કરવાનું. કરંટ પાસ કરો એટલે એના પરમાણુ ઉત્તેજિત થાય, ઉત્તેજિત થઈને વિકિરણો ધડાધડ બહાર ફેંકે, એને પડદા પર લેવાના એટલે ડિઝાઇન દેખાય. ઉત્સર્જન વર્ણપટ, સિમ્પલ. બોલો, ક્લિયર છે આ ઉત્સર્જન વર્ણપટ? હવે શોષણ વર્ણપટ. તો કોઈ બી પરમાણવિક વાયુ લઈ લો, પરમાણવિક વાયુ લઈ લો, એમાં પરમાણવિક વાયુમાં છે ને શ્વેત પ્રકાશની એન્ટ્રી કરાવો. આટલો બધો વાયુ લઈ લો. આમ સપોઝ આ પરમાણવિક વાયુ લીધો તમે, આ રહ્યો વાયુ, એની અંદર કોની એન્ટ્રી કરાવવાની? શ્વેત પ્રકાશ. શ્વેત પ્રકાશને અંદર જવા દો, બરાબર? તો શ્વેત પ્રકાશ જ્યારે નિર્ગમન પામે ને એથી બહાર નીકળે ને, આમ 7 રંગો હોવા જોઈએ ને, 7 નહીં હોતા. અમુક તરંગ લંબાઈઓ ગેરહાજર હોય, અમુક તરંગ લંબાઈઓ પડદા પર છે ને આમ ગેરહાજર હોય, આમ કાળી રેખાઓ જેવી દેખાય. આમ કાળી રેખાઓ દેખાય તમને પડદા પર, કાળી રેખાઓ દેખાય. તો એ જે અમુક ગેરહાજર તરંગ લંબાઈઓ હોય ને એ અંદર શું થઈ ગયું છે? શોષાઈ ગઈ હશે. વેરી ગુડ. એટલે આને કહેવાય શોષણ વર્ણપટ. આ કાળી રેખાઓના ડિઝાઇનને શું કહેવાય? શોષણ વર્ણપટ. શોષણ વર્ણપટ. કાળી રેખાઓને અપ્રકાશિત રેખાઓ પણ કહી શકો તમે. બોલો, છે ને ઇઝી? શોષણ વર્ણપટ. શું કરવાનું? કોઈ બી પરમાણવિક વાયુ લેવાનો, એમાં કોને દાખલ કરાવવાનો? શ્વેત પ્રકાશ. તો જ્યારે નિર્ગમન પામતો પ્રકાશ હોય ને, નિર્ગમન પામતો પ્રકાશ, એનું જે વર્ણપટ મળે ને એમાં આ પરમાણુની લાક્ષણિકતા દર્શાવતા અમુક તરંગો ગેરહાજર હોય. કયા તરંગો ગેરહાજર હોય? આ પરમાણુની લાક્ષણિકતા દર્શાવતા અમુક તરંગો ગેરહાજર હોય, જેની જગ્યાએ આપણને કેવી લાઈનો દેખાય? બ્લેક લાઈન. હવે ગેરહાજર છે તો ખબર પડી ગઈ ને કે અંદર શોષાઈ ગયા હશે, અને શોષાઈ ગયા એના કારણે એવી કાળી લીટીઓ દેખાઈ, તો આને શોષણ વર્ણપટ કહેવાય કે ના કહેવાય? તો પછી યાર, તો હવે આનો પ્રશ્ન શું બની શકે? ઘટના તો સમજી ગયા. પ્રશ્નમાં એવું કહી શકીએ કે ભાઈ ઉત્સર્જન વર્ણપટ અને શોષણ વર્ણપટ એટલે શું સમજાવો? તો આ 2 માર્ક્સનો એક મસ્ત પ્રશ્ન થઈ જાય. શું બનશે પ્રશ્ન? ઉત્સર્જન વર્ણપટ અને શોષણ વર્ણપટ સમજાવો. ક્લિયર? ઓકે. હવે સૌથી સરળ વર્ણપટ કોનો છે? હાઇડ્રોજન. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. કેમિસ્ટ્રીમાં ભણ્યા છો. હાઇડ્રોજન સૌથી સાદો પરમાણુ છે. 1H1 है ना, 1H1 एक प्रोटॉन અને एक इलेक्ट्रॉन થી બનેલો. हाइड्रोजन સૌથી સાદો પરમાણુ છે. उसका वर्णपट भी सबसे सादा है. તો આપણના ઉંમરે એનો જ વર્ણપટ સમજાય. બહુ હાઈ લેવલનો વર્ણપટ બીજા કોઈ વાયુનો તમે સમજી ના શકો, એટલે ટેક્સ્ટબુકમાં બી હાઇડ્રોજનનો જ આપ્યો છે, તમને ખબર પડી જાય એમ. રાઈટ? તો ચલો હવે હાઇડ્રોજન પર આખો પ્રશ્ન ખેંચીશું. લાંબો પ્રશ્ન છે, મસ્ત, હે ને? ચલો આવ્યો. પહેલાં આનો ફોટો લઈ લો તમારે લેવો હોય તો. ઓકે બચ્ચા પાર્ટી. હવે નવો પ્રશ્ન. મેં તમને કહ્યું હતું કે આ આખા ચેપ્ટરમાં 3 થી 4 એવા મોટા પ્રશ્ન છે જેને કરી લઈએ ને
તો બોર્ડમાં આપણું લગભગ બધું કામ આ ચેપ્ટરને લગતું થઈ જાય, MCQ, થિયરી, દાખલો બધું એને આસપાસ જ હશે બધું. तो ये 3 થી 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एमानो एक आ रहा है, ये रहा. तो इसको स्टार्ट किया जाए. चलो, हाइड्रोजन परमाणु यार, तो पहलो तो डायलॉग लखी दो ने. हाइड्रोजन सौथी सादो परमाणु, एनो वर्णपट भी सौथी सादो. चलो, सौथी सादो परमाणु छे અને તેનો વર્ણપટ પણ સાદો છે. બરાબર. હવે વર્ણપટ કેવો દેખાય? રફ ડ્રોઈંગ બનાવું. રફ જો આમ આખો આવો પટ્ટો હોય, આમ સમજો, આમ આવા પટ્ટા પર લાઈનો હોય. સપોઝ આવી લાઈનો હોય, આમ આ જો વધુ તીવ્રતા, ઓછી તીવ્રતા, તીવ્રતા હજી ઘટી ઘટી, આવી બધી લાઈનો હોય આમ. અને લાઈનોના અમુક ગ્રુપ હોય આમ. આ બધા ગ્રુપ સમૂહ બનેલા હોય. આવો દેખાય વર્ણપટ. ઇમેજિનરી રેખાકૃતિ છે, એની ચિત્રાત્મક સ્વરૂપે રજૂઆત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ બધા ચોક્કસ સમૂહ હોય આમ. આ સમૂહને છે ને શ્રેણી કહેવાય. શું કહેવાય? શ્રેણી. કે આ ભાઈ કોઈક વૈજ્ઞાનિકે શોધેલી હશે, જેમ કે લાઇમને શોધી હશે, તો આ શ્રેણીનું શું નામ રાખવામાં આવ્યું? લાઇમેન શ્રેણી. આ શ્રેણી બામરે શોધી હશે, તો આનું શું નામ રાખવામાં આવ્યું? બામર. એક જ પટ્ટા પર બધું દેખાય. લાઇમેન, બામર, પાસ્ટન, બ્રેકેટ, ફન, હે ને? હા. પણ આ જે ચોક્કસ સમૂહ હોય ને, એની અંદર ખાસિયત હોય. કેમ આ ગ્રુપમાં આ બધાને લીધા અને બીજા ગ્રુપમાં આ બધાને રાખ્યા? તો એમની વચ્ચેનું અંતર નિયમિત રીતે ઘટતું હોય, કે તીવ્રતા નિયમિત રીતે ઘટતી એવું દેખાય. એટલે ડિસાઈડ કરી લે કે ભાઈ આ એક ગ્રુપ અલગ, ચાલ આ ગ્રુપ અલગ. બરાબર. તો આવો એક મસ્ત પોઈન્ટ લખીશું કે હાઇડ્રોજન પરમાણુના વર્ણપટ્ટમાં અમુક સમૂહોમાં, અમુક સમૂહ, સપોઝ આની વાત કરું, અમુક સમૂહમાં વર્ણપટની આ જે રેખાઓ છે ને, એમની વચ્ચેનું અંતર નિયમિત રીતે ઘટતું જાય છે. એટલે આવા એક સમૂહને, આવા એક ગ્રુપને, આવા આખા ગેંગને એક શ્રેણી કહેવાય. સમજ્યા? શું? હાઇડ્રોજન પરમાણુના વર્ણપટમાં અમુક સમૂહમાં રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર નિયમિત રીતે ઘટતું જાય. લખીને આપું આખો પોઈન્ટ. હાઇડ્રોજન પરમાણુના વર્ણપટમાં અમુક સમૂહમાં આવેલી વર્ણપટ રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર નિયમિત રીતે ઘટતું જાય. આવા સમૂહને વર્ણપટ્ટ શ્રેણીઓ કહેવાય. શું કહેવાય? વર્ણપટ્ટ શ્રેણી કહેવાય. ડન? ઓકે, ચલો વાંધો નહીં. હવે આપણે શું કરીએ? 5 ટાઈપની શ્રેણી છે તમારા અભ્યાસક્રમમાં. લાયમેન, બામર, પાસ્ટન, બ્રેકેટ, ફન. એમાં બામરનું ચિત્ર એકદમ ક્લિયર છે તમારા કોર્સમાં. તો હું આની પરથી કોઈ બી એક આને અથવા આને કોઈને એકને બામર સમજી લઉં અને એનું ડિટેલ ડ્રોઈંગ કરું કે બામર શ્રેણી એક્ઝેક્ટલી કેવી દેખાય. તો સપોઝ આ બામર છે, આટલી, આને ઝૂમ કરીએ ટૂંકમાં, આ ચિત્રને હજી થોડુંક ઝૂમ કરીએ એમ, તો બામર શ્રેણી કેવી દેખાય જુઓ. બામર શ્રેણીમાં અહીંયા આવે સૌ પહેલી રેખા, આમ સૌથી વધારે લાઈટ આની હોય. આમ થોડોક સમય લેશે, ચિત્ર પણ પરફેક્ટ દોરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આની તીવ્રતા સૌથી વધારે આમ બામર શ્રેણીની. પ્રથમ રેખા બી છે આ, અહીંથી ચાલુ થાય બામર શ્રેણી, આમ 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 જઈએ તો. બરાબર. આ સૌ પ્રથમ રેખા, એનું નામ છે H આલ્ફા રેખા. શું નામ છે? H આલ્ફા. એનાથી ઘણે દૂર અહીંયા બીજી રેખા મળે આમ, યસ,
પણ તમે જો કમ્પેરિઝનમાં તીવ્રતા એના કરતાં ઓછી છે. આ જાડી છે ને સહેજ પતલી છે. હવે દેખાય ક્લિયર? તીવ્રતા ઓછી છે ને. આનું નામ આપી દો એચ બીટા. શું નામ અપાય એને? હા. પછી ત્રીજીમાં અંતર આટલું નહીં હોય, સહેજ ઘટી ગયું હશે આમ. આમ દેખાય છે? તીવ્રતા પણ ઘટી ગઈ અને આ વચ્ચેનું અંતર બી ઘટી ગયું. તીવ્રતા એટલે આ જાડાઈ, અજવાળું. આ ગ્રીન કલરને તમે અજવાળું સમજો તો આનું અજવાળું વધારે છે, આનું ઓછું, આનું હજી ઓછું. અને જો ડિસ્ટન્સ બી ઘટી ગયું. આને નામ આપો એચ ગેમા. શું નામ આપ્યું આને? એચ ગેમા. બરાબર? ઓકે. હવે નેક્સ્ટ રેખા હજી નજીક આવી જશે અને તીવ્રતા સહેજ ઓછી થઈ જશે. હે ને? આને નામ આપો એચ ડેલ્ટા. એચ ડેલ્ટા. એ રીતે તમે આગળ વધતા જશો એટલે રેખાઓ નજીક આવતી જશે અને સહેજ સહેજ ઝાંખી થતી જશે. જે છેલ્લી રેખા આવશે ને એને નામ આપી દઈએ એચ ઇન્ફાનાઇટ. શું નામ આપી દઈએ? બોલો કેવી રહી બામર શ્રેણી? સમજાયું? તમને જો ચિત્ર સમજાયું ને તો જ હવે મુદ્દા લખી શકશો, કેમ કે આ ચિત્રમાંથી જોઈને જ હવે મારે ભણાવવાનું છે. તો બામર શ્રેણી દોરી આપણે. એ સિવાય આ બાજુ લાઇમેન બી હતી, પાસ્ટ એન્ડ બ્રેકેટ ફંડ. એટલું મોટું ચિત્ર પોસિબલ હાલ નથી એટલે આપણે આટલું લીધું. બરાબર? હવે આ પ્રથમ શ્રેણી, આ રેખા છે આખી બામર શ્રેણી છે, એ શ્રેણીની આ પ્રથમ રેખા, બીજી રેખા, ત્રીજી રેખા, ચોથી રેખા અને આ છેલ્લી અનંતમી રેખા. રાઈટ? હવે એની તરંગ લંબાઈ પણ યાદ રાખવાની છે. 656.3 નેનોમીટરમાં. કેટલી છે આની તરંગ લંબાઈ? 656.3. આ તમને જાતે શોધતાય આવડશે. આજનો લેક્ચર પૂરો થશે ને એ પહેલાં આ મૂલ્ય જાતે શોધતાય શીખી જશો કેલ્ક્યુલેટરમાં. ઓકે? પણ ધીરજ રાખો એમ. પછી છે કંઈક 448.1. આ પોઈન્ટનું તમે જોઈ લેજો, મને બહુ યાદ રહેતું નહીં. નેનોમીટર. પછી છે 434.1 સમથિંગ નેનોમીટર. બરાબર? પછી છે 410.6 કંઈક છે નેનોમીટર. પછી છે છેલ્લું છે ને, આ છેલ્લું એનું છે કંઈક 364 હશે, 46 છે. શું છે જોતો ભાઈ? 364.6 નેનોમીટર. તમારે આ મૂલ્યો યાદ તો રાખવા જ પડશે. તમને શોધતા તો આવડે જ છે પણ યાદ રાખવા પડશે. તો અહીંયા 2 હશે દોસ્ત કે 0 છે? 1 છે. અહીંયા શું છે? 1. તો અહીંયા શું છે? 448. 86 છે. અરે બાપરે, પણ મારે ક્યાં એક્ઝામ આપવાની છે. 0.1. પછી અહીંયા બરાબર છે? પાક્કું? શ્યોર ને? ઓકે ડન. ચાલો, આપણને અહીંયા તકલીફ છે. 486 નહીં હોય, 448 હશે. અને તો ભાઈ એની માટે દાખલો ગણવો પડશે. બતાય તારી બુકમાં શું લખ્યું છે? 486 જ લખ્યું છે ને? હા ભાઈ 486 જો, મેરી ગલતી હે. 486 જ છે. ઓકે ડન. બુકમાં એવું જ લખ્યું છે. ચલો, હવે વર્ણપટ શ્રેણી શું છે એ તો ખબર પડી ગઈ કે આખો મોટો પટ્ટો હતો ને, એ પટ્ટા પરનું કોઈ એક ગ્રુપ આપણે ઉઠાવી લીધું અને એ ગ્રુપને ઝૂમ કર્યું તો આવું દેખાયું અંદર. રાઈટ? હવે એની વિશે પોઈન્ટ્સ લખવાનું ચાલુ કરી દો. ધન આવીને ચાલો. પહેલો પોઈન્ટ, તમારો કેમેરો અહીંયા પહોંચવો જોઈએ. પહેલો જ પોઈન્ટ શું બતાવીશું? આ કઈ શ્રેણી છે? બામર શ્રેણી છે. કઈ છે? બામર. તો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવું પડશે. સ્વીડનના સ્કૂલ ટીચર જ્હોન જેકોબ બામરે આ શ્રેણી શોધી હતી. સ્વીડનના સ્કૂલ ટીચર જ્હોન જેકોબ બામરે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું જે આખો વર્ણપટ છે ને એમાં એક શ્રેણી શોધી નાખી. આ શ્રેણી દ્રશ્ય વિભાગમાં આવે છે. કેમ? દ્રશ્ય વિભાગની વેવલેન્થ તરંગ લંબાઈ 400 થી 4, અરે એંગસ્ટ્રોમની નેનોમીટરમાં કહું છું. એંગસ્ટ્રોમમાં, અરે યાર તમે લોકો તો 12માં આવીને પણ નાના જ રહ્યા. 4000 એંગસ્ટ્રોમ થી 8000 એંગસ્ટ્રોમ ગોખી રાખ્યું. વેરી ગુડ. હવે આને નેનોમીટર કરો તો એક 0 ઓછો ના થઈ જાય? તો અહીંયા જુઓ તો ખરા, બધું નેનોમીટર છે યાર. તો બધી તરંગ લંબાઈ જોઈ લો, લગભગ 400ની રેન્જની જ છે બધી, છે ને?
તો આ આખે આખો દ્રશ્ય વિભાગ છે. કયો વિભાગ છે? દ્રશ્ય વિભાગ. હા, તો પહેલો પોઈન્ટ દમદાર લખવાનો શું કે સ્વીડન શાળાના શિક્ષક જ્હોન જેકબ બામરે હાઇડ્રોજન પરમાણુ જે આખો પટ્ટો હતો એમાંથી દ્રશ્ય વિભાગમાં આવતી હોય એવી એક શ્રેણી શોધી, જે શ્રેણીને નામ આપવામાં આવ્યું બામર શ્રેણી, જે આકૃતિમાં દર્શાવી છે. બોલો કેવો રહ્યો પહેલો પોઈન્ટ? છે ને દમદાર મોટો? ચલો લખીએ, હું આખો પોઈન્ટ લખી આપું. સ્વીડન શાળા શિક્ષકે હાઇડ્રોજન પરમાણુના વર્ણપટના ઉભા રહો દ્રશ્ય વિભાગમાં આવતી શ્રેણી શોધી. આ શ્રેણીને શું કહેવાય? બામર શ્રેણી કહેવાય, જે આકૃતિમાં દોરીને આપી છે, જે આકૃતિમાં દર્શાવી છે. બોલો દમદાર રહ્યો કે નહીં પોઈન્ટ? તો પછી યાર ક્લિયર. હવે બે ચાર વાક્યો આ ચિત્ર વિશે લખો. દેખાય તો છે શું કે તીવ્રતા ઘટતી ગઈ, અંતર બી ઘટતું ગયું. જુઓ તો લખો કે બામર શ્રેણીમાં આ જે રેખાઓ છે એમની તીવ્રતા ઘટતી જાય છે અને તેમની વચ્ચેનું અંતર પણ ઘટતું જાય છે. રેખાઓની તીવ્રતા અને તેમની વચ્ચેનું અંતર ઘટતું જાય. બરાબર. મેક્સિમમ તરંગ લંબાઈ કોની છે? આની. અને મિનિમમ કોની છે? આની. હા, તો પ્રથમ રેખા ને એચ આલ્ફા કહેવાય, જેની મહત્તમ તરંગ લંબાઈ છે 656.3 નેનોમીટર. રાઈટ. પછી ક્રમિક રેખાઓને એચ બીટા, એચ ગેમા, એચ ડેલ્ટા કહેવાય. ત્યારબાદની ક્રમિક રેખાઓને મજા આવે થિયરી લખવાની, આમાંથી જોઈ જોઈને લખતા જવાનું. આ એક વસ્તુ યાદ નહીં રાખવાની, હું આમાંથી જોઈ જોઈને જ લખી રહ્યો છું ને. હા, ત્યારબાદની ક્રમિક રેખાઓને એચ બીટા, એચ ગેમા, એચ ઇન્ફાનાઇટ કહેવાય. બોલો ક્લિયર કે નહીં ક્લિયર? હવે બામરે શું કર્યું? એના અનુભવોના આધારે એક સૂત્ર બનાવ્યું. એ સૂત્રમાં તમે કિંમત મૂકો ને એટલે કોઈ બી લેમડા તમે જાણી શકો. આ બધું ગોખવાની જરૂર ના પડે જો એ સૂત્ર પર માસ્ટરી હોય તો. તો બામરનું એ અનુભવિક સૂત્ર શું હતું એ લખીએ. ચલો. હા, બામરનું અનુભવોના આધારે આપેલું સૂત્ર આ રહ્યું. તરંગ લંબાઈ શોધવા માટેનું 1/λ r 1/2² - 1/n². આ સૂત્ર હતું ભાઈ. એમાં n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય ખબર છે? અહીંયા જે બી લખ્યું ને એની તરત પછી. સપોઝ અહીંયા 5 લખ્યું હોય તો n તારો સ્ટાર્ટ થાય 6, 7, 8 એ રીતે. સપોઝ અહીંયા 1 લખ્યું હોય તો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 2, 3. પણ અહીંયા હાલ શું લખ્યું છે બામરે? 2. તો આનું n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 3, 4, 5 થી. ડન. અચ્છા, એમાં r શું છે? વેરી ગુડ. રીડબર્ગ અચળાંક. કોઈ કિંમત છે એની સેટ? 1.097 × 10 મીટર ઇનવર્સ. આ રીડબર્ગની કિંમત થઈ ગઈ અચળાંકની. ક્લિયર છે? બોલો કેવું રહ્યું? કોઈ બાળક એમ કહે કે આ ગોખવું પડે યાર, ચિત્ર જોઈ જોઈને લખતા જવાનું છે. સમજાય કે નહીં? કેવલ ચિત્ર દેખો और लिखते जाओ, है ना? પક્કું? ઓકે. આને હજી ડિટેલમાં સમજાવું છું. હવે આ તો થઈ ગઈ બામરની, અને બામરની સ્ટોરી બી લાંબી લખી. પણ લાયમન, પાસ્ટન, બ્રેકેટ ફંડ એમના આવા સૂત્રો લખવા પડશે ખાલી. હવે મારે આ ચિત્ર ભૂસવું પડશે. તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. ઓકે, જુઓ. તો બામર સિવાય બી ઘણા બધા હતા ભાઈ. હા, એ બધાનો ફેસલો કરીએ આજે. ચિંતા ના કરશો. શ્રેણીઓ ચાલુ કર્યું છે, બધી પૂરી કરીને આપીશ.
ચલો હું લાઇનસર એકવાર બધી શ્રેણીઓ લખું છું. અચ્છા, આ એકચ્યુઅલી સૂત્ર છે ને, આનું વ્યાપક સ્વરૂપ લખું. જુઓ, તરંગ લંબાઈ માટે વ્યાપક સૂત્ર, આ સૂત્ર એકચ્યુઅલી આ રીતે લખવું જોઈએ: 1/λ બરાબર r 1/m² - n². જેટલો m હોય ને એની પછી n સ્ટાર્ટ થાય. સપોઝ તમારો m 4 છે તો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 5, 6, 7 એ રીતે. ડન. અને m ક્યાંથી નક્કી કરવાનો? તો એનો ક્રમ આપી દઉં છું: લાયમન, બામન, પાસ્ટન, બ્રેકેટ, ફન પ્રમાણે. જો સમજાવું હું શું કહેવા માંગુ છું, સમજાવું. જુઓ, આપણે એક ડાયલોગ યાદ રાખો: લાયમેન, બામર, પાસ્ટન, બ્રેકેટ, ફન છે ને, 5 નામ. લાઈ, બાપા, બ્રેકફાસ્ટ. હાય હાય, મજા આવી ગઈ. યાદ રહી ગયું? બોલો બધા જોરથી: લાઈ, બાપા, બ્રેકફાસ્ટ. આ મારા ઘરમાં રોજ સવારે સંભળાય. હું બૂમ પાડું ને વાઈફને, ભાઈ બ્રેકફાસ્ટ લઈને, અરે લાઈ બાપા બ્રેકફાસ્ટ, લાઈ એવું બૂમ આવે ઘરમાંથી. એટલે આપણા ઘરમાં ચાલતું જનરલ સેન્ટેન્સ છે આ. વારંવાર મમ્મીને તમે કહો, મમ્મી નાસ્તો આપને, લે મમ્મી અરે બાપા લાઈ, શાંતિ રાખ, બ્રેકફાસ્ટ લાવું છું. તો લાઈ, બાપા, બ્રેકફાસ્ટ, આ રીતે તમને યાદ રહે. આ કોણ છે? લાયમેન, બામર, પાસ્ટન, ફન. ક્લિયર? ઓકે, ચાલો જુઓ. હવે આ બધાના નંબરિંગ જોઈ લો. લાયમનને કયા નંબરે ગોઠવ્યો? પહેલા, બરાબર. બામરને બીજા, પાસ્ટનને ત્રીજા. આ બધાના એમ થઈ ગયા. તો તમે જોયું, બામરને બીજા નંબરે છે ને, તો બામરમાં એમ કેટલો લીધેલો છે? 2. ખબર પડી કે નહીં પડી? હવે આ સૂત્ર મારે લાયમેન માટે લખવું. ચલો, લાયમેન શ્રેણી માટે આ સૂત્ર લખવું હોય તો 1/λ r. હવે લાયમેનમાં નંબર 1 આપેલો છે ને, તો m ની જગ્યાએ શું લઈ લેવાનો? 1. આ n². હવે આનો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? આ m1 છે ને, તો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? 2, 3, 4. ડન. બોલો, આવી મજા કે નહીં આવી? હવે લાયમેન પછી સપોઝ મારે બામર લખવી છે. ચલો ઉભો રહે, બામર શ્રેણી લખવી. ત્યાં નહીં જોવાનું, અહીંયા જ જો. આ સૂત્ર પકડ ખાલી: 1/λ r. ડન. બામર કયા નંબરે છે? બીજા નંબરે. તો m કેટલો લેવાનો? 2. અને અહીંયા n². n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? 3, 4, 5. ડન કે નહીં ડન? કેમેરામેન થોડો કેમેરો નીચે કરજો ભાઈ, હું તો નીચે લખતો જ જઈશ. પછી કોનો વારો આવ્યો? પાસ્ટનનો. પાસ્ટન શ્રેણી. ચલો એની માટે ફરી સૂત્ર બનાવીએ: 1/λ r 1. પાસ્ટન કયા નંબરે છે? 3. તો અહીંયા શું કરવાનું? 3/2. તો આનો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 4, 5, 6 થી. બરાબર. પછી ભાઈ અહીંયા દેખાય છે નીચેનું, હું છે નીચે સુધી લખું છું, જોઈ લેજો ધ્યાનથી. સેટ કરી દો, નહીં દેખાય તો લોચો થશે. પાસ્ટન. હવે બ્રેકેટ શ્રેણી. બ્રેકેટ 1/λ r. ડન. બ્રેકેટ કયા નંબરે છે? ચોથા નંબરે. તો આ એમની જગ્યાએ શું લેવાનું? 4. તો આનો n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? 5. ડન. બ્રેકેટ આવી ગયું. હવે કોનો વારો આવ્યો? ફંડનો. ફંડ શ્રેણી. ફંડનું એકચ્યુઅલી સ્પેલિંગ આવું થાય, PFUND. પી સાયલેન્ટ છે આમાં. તો ગુજરાતી મીડિયમ છે ને, તો છોડને સ્પેલિંગ. ફંડ શ્રેણી 1/λ r. ફંડ 5મા નંબરે જ એક છેલ્લે, તો એમને શું લઈ લેવાનું? 5. અને આનું n ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 6. ડન. સૂત્રો આવડ્યા બધાને? જાતે લખતા. ખાલી એક વ્યાપક સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. આ એક વ્યાપક સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. હવે બચ્ચા પાર્ટી, દાસુ પ્રશ્નો કરો અહીંયા બેઠા બેઠા. તમે બધું નોટ પેન સાઈડમાં મૂકી દો, ખાલી નજર મારીને પ્રશ્નનો જવાબ લાવવાનો. જુઓ, હું તમને એમ કહું કે ભાઈ બામર શ્રેણીની h આલ્ફા રેખા માટે m અને n નક્કી કરો. તો બામર શ્રેણીની h આલ્ફા, પહેલાં તો જો બામર એટલે આ 2, એટલે અહીંથી 3 ચાલુ થઈ જાય.
તો આ શેની માટે ખબર છે? બામર શ્રેણીની જે પહેલી રેખા છે ને, આ એની માટે છે, આલ્ફા માટે, આ બીટા માટે છે, આ ગેમા માટે છે. તો બામર શ્રેણીની પહેલી રેખા એટલે એચ આલ્ફા. હવે બામરનું કામકાજ સ્ટાર્ટ થાય 3 4 5 થી. તો આ પહેલી રેખા માટે એન શું લઈ લેવાનું? 3. ખ્યાલ આવ્યો? હું એમ પૂછું કે બામરની ત્રીજી રેખા બોલો, તો 5 લેવાના. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. સમજ્યા? હવે હું એમ કહું કે પાસ્ચનની બીજી રેખા 5. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. આ જે પાસ્ચનનું આલ્ફા, પાસ્ચનનું બીટા અને પાસ્ચનનું ગેમા. આલ્ફા બીટા ગેમા, આલ્ફા બીટા ગેમા, આલ્ફા બીટા ગેમા. બોલો. તો પાસ્ચનની હું બીજી કહું તો 1 2 5 આવે ને, તો અહીંયા એનની જગ્યાએ શું લઈ લેવાના? 5. જે પાસ્ચનના 3 તો ખબર જ છે ને, કેમ કે લાઈ બાપા પ ત્રીજા નંબરે છે એટલે અહીંયા 3. એટલે આનું કામકાજ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 4 5 6, અને એમાં બીજી લાઈન એટલે 4 5 5 આવી ગયું. આંગળીના વેઢે ગણતરી થાય દોસ્ત, ક્યારે ભૂલ જ ના પડે. એલ અને એમમાં, એમ અને એનમાં ક્યારે ભૂલ જ ના પડે. મારે બોલવામાં ભૂલ પડે. બોલો ભાઈ, રેડી છો એકદમ? ડીજે વાલે બાબુ મેરા ગાના બજા દે. મજા આવી મને તો, મજેદાર થિયરી છે એમ. આમાં એક ધાસુ MCQ પૂછાય, જેમાં બાળકો ગોતે ચડતા હોય છે. શું છે જો કહી દઉં. આ લાઇમેન છે ને, એ પાર જાંબલી સેક્શનમાં આવે. લાઇમેન શેમાં આવે? પાર જાંબલી. આ પૂછાય. બામર તો શેમાં આવે? દ્રશ્ય વિભાગમાં. એટલે બામર માટે તો દ્રશ્ય તે છે, હે ને? આ બાકીના જે 3 છે ને, પાર રક્ત ગ્રુપમાં આવે. લોચો ના મારતા એક્ઝામમાં, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ પૂછાય. તમને 4 ઓપ્શન આપે અને કીધું કે આમાંથી કઈ પાર રક્તમાં આવે છે, તો ઓળખવાનું. અહીંયા થિયરી ભણાવવાની રમકડા જેવી આમ. પહેલાં ધીમે ધીમે મોમેન્ટમ પકડાવ્યું થિયરીમાં. પહેલાં તો એવું લાગ્યું કે બોરિંગ હશે, આવું કેમેસ્ટ્રી જેવું બહુ ડીપ આમ. ધીમે ધીમે આમાં રિધમ પકડાતી ગઈ. જો મેન સૂત્ર શું હતું આપણું? કોઈ બી પ્રશ્ન આવે તો મેન તરંગ લંબાઈનું સૂત્ર છે 1/λr 1/m² - n². ક્લિયર કે નહીં ક્લિયર? હવે મારો પ્રશ્ન, એચ બીટા ફોર બામર લેમડા શોધો. બામરની પેલા બરો સૂત્ર બામર માટે લેવાનું છે ને, શાંતિ રાખો, શાંતિ, ઉતાવળ નહીં લ્યા. ઓય ભાઈ શાંતિ. બામર કયા નંબરે આવે લ્યા? બીજા નંબરે આવે. તો અહીં 2 લઈ લેવાનું ઓમ. બરાબર? હવે અહીં 2 લીધું હોય તો એન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 3 4 5. હવે બીટા એટલે પહેલું આલ્ફા કહેવાય, બીજું બીટા, તો 4 લઈ લેવાનું ને. બોલો ક્લિયર છે કે નહીં? છે કે નહીં? તો પછી યાર 1/λ r 4 અને 16. અહીંયા 4, અહીંયા 4, 3r/16 1/λ. લેમડા બરાબર 16/3r છે कि नहीं? अभी इसकी कीमत रखो 16/3. आर કેટલો હતો? 1.097 × 10⁷. कैलकुलेटर लगाओ तो लाओ दे कैलसी फटाफट. डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे. ओ छोकरी મને આપ કેલ્ક્યુલેટર. थैंक यू. मंडल आपल्या आभारी आहे. जो भाई 16/3 5.33 भाग्या 1.097 4.86. આ ઉપર એટલે -7. પોઈન્ટને એવોઇડ કરું છું. 1 આવે અહીંયા. હવે પોઈન્ટને છે કે અહીંયા નાખી દો. 486.1. તો આ 10⁻9 થઈ ગયું ને. એનો એ યાદ કર લેક્ચરની શરૂઆતમાં બામર શ્રેણી દોરી હતી ને, ત્યારે આમાં મારે ભૂલ પડી હતી. મને 448 યાદ રહી ગયું. મેં કહ્યું હતું કે તમે સાબિત કરીને લાવી શકો 486. આવી ગયું. તો જે લેમડાઓ તમે હમણાં ગોખ્યા હતા ને, એચ આલ્ફા માટે કેટલું? અલે આ ચિત્ર જ જતું રહ્યું હતું. 656, પછી 486, પછી 434, પછી 410 એ ગોખ્યું હતું ને, એ બધા મૂલ્ય આ રીતે લાવી શકાય આમ પ્રેક્ટિસથી. ખાલી ડિસાઇડ શું કરવાનું રહે? આ એમ અને એન. આમાં ભૂલ ના પડવી જોઈએ. બોલો મસ્ત રહ્યો દાખલો. હવે હું એવી અપેક્ષા રાખું કે એક્ઝામમાં MCQ તરીકે અથવા દાખલા તરીકે તમને કોઈ પણ વેવલેન્થ પૂછે, કોઈ પણ લેમડા પૂછે,
તમને આવડવું જોઈએ બનાવતા. આવડશે કે નહીં આવડે? વેરી ગુડ. ચલો જાઓ ઘરે હવે. ટાટા બાય બાય. પ્રેક્ટિસ કરીને આવજો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આવજો.